आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में मनाया गया अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। भारत देश में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे समुदायों को अल्पसंख्यक माना जाता है। इन समुदायों को संविधान द्वारा विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि वह अपने संस्कृति, धर्म और भाषा को संरक्षित कर सकें। हर साल 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस, माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया जाता है ताकि समाज में अल्पसंख्यक समुदायों को अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन उनके अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने एवं यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंधित हो। इसी के चलते आज 18 दिसंबर 2024 बुधवार को बीजापुर शहर में माइनॉरिटी मुस्लिम्स डेवलपमेंट कमेटी MMDC की ओर से माइनॉरिटी राइट्स डे अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें माइनॉरिटी डेवलपमेंट को लेकर चर्चा भी की गई। इस मौके पर बात करते हुए MMDC लीडर इरफान शेख, हजरत हाशम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह दरगाह के बिरादरान सज्जादा नशी, MMDC नेता सैयद जैनुल आबिदीन हुसैनी हाशमी, शांति समाज सेवा इंडी के अध्यक्ष अयूब नाटिकर, MMDC कार्यकर्ता हाफिज सिद्दीकी सहित और भी कई लोगों ने बात करते हुए आज मनाए गए इस अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की विस्तृत जानकारी देते हुए अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर CNFE संस्था के डायरेक्टर फादर टुएल मचाड़ो, MMDC नेता डायनामिक लीडर एडवोकेट LL उस्ताद, ARJ स्कूल बीजापुर के फाउंडर प्रदीप जैन, बीजापुर के फर्स्ट मेयर सज्जादे पीरा मुशरिफ, कांग्रेस नेता SM पाटिल गणिहार, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शांतप्पा शाहपुर, सरदार कुलदीप सिंह पोतीवाल, मशहूर बिजनेसमैन, फ्रेश वाटर फिश एक्सपोर्टर इकलास सुनने वाले, सोशल एक्टिविस्ट मुन्ना बख्शी, KRS पक्ष के नेता सोशल एक्टिविस्ट हमीद इनामदार, ह्यूमैनिटी केयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इम्तियाज मुल्ला, सामाजिक कार्यकर्ता बाबा जागीरदार, अब्बू अंबार खानी, सिद्धलिंग भागेवाड़ी, निजाम हरियार सहित और भी लोग थे मौजूद। ಸುಂದರ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನ ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಂತ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳಾಗಾಯ್ತಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಸುಮಾರು ಇದು 1992 ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ। ಈಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 74 ಚಾಲು ಆಯಿತು। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಖ್ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಲರ್ ಪಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾತಿಗಳು ಬರ್ತಾವೆ, ಜೈನ ಬರ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧ ಬರ್ತಾರೆ, ಸಿಖ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ ಇಲ್ಲ।
ಇದು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಸೋದರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದಲ್ಲ, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಾಗೆ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಾದರೂ ಸಹಿತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳಿತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. मैं सिर्फ दो बातें बोलना चाहूँगा कि अभी आज पता चला कि पहली बार इंडिया में अगर कुछ ऐसा हो रहा है और सब लोग इकट्ठित है, तो ये भी एक इंडिया में पहली बार हो जाना चाहिए कि अभी जैसे इधर अल्पसंख्यक मुस्लिम अभिवृद्धि समिति लिखा है, तो मुस्लिम के बगैर ऑल बिल्कुल तो इससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल और ऑल इंडिया में ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे. कर्नाटक में होगा, फिर ऑल इंडिया में होगा. ऐसा करने की बहुत ज़रूरत है. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಂದು ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ಮೊದಲು. ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನೂ ಇದೇ ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಇದೇ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈನರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಷಿಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೌದ್ಧರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಿಂತಲೂ ಇವತ್ತು ಸಿಖ್ಖರ ಶಕ್ತಿ, ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಶಕ್ತಿ ಭಾಳ ಇದೆ. ನಾ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಶೀಘ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಿದೆ ಅದು? ಅವರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸಂಖ್ಯಾ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೊಳಿಸೋದು. ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೂ ಅವ್ರ ಸಲಹೆಗಳು, ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸಲಹೆ, ಬೌದ್ಧ ಸಮಾಜದ ಸಲಹೆ, ಸಿಖ್ ಸಮಾಜದ ಸಲಹೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜದ ಸಲಹೆಗಳು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಏನಿದಾವೆ, 75 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನ ಓದಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 75 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವಂತರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಓದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರು, ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣದಾಗಿದ್ದವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಓದೋದಂತೂ ಬಹಳ ದೂರ ಉಳಿತು. ಅದು ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇನು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನು ಹಕ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟುಕ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಜೆಪಿ ಇರಲಿ, JDS ಇರಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇರಲಿ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ. ಉಸ್ತಾದ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವು ಮೊಟಕಾಗ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಅದರೊಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಕೋಮುವಾದ ಹೋಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಜಾಗೃತ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ. ಸಂವಿಧಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಏನು, ಸಂವಿಧಾನ ಏನು, ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಸಂವಿಧಾನಗಳು ಸಹಿತ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मुस्लिम
माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से माइनॉरिटी प्रोटेक्शन डे मनाया गया। इस फंक्शन में जितने भी लोग शिरकत किए थे, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जो लोग यहां पर आए थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। अभी वक्त ज़्यादा नहीं है क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है। मैं भी 2 बातों में ख़त्म करना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ पर आए थे अलग अलग मसलकों से, मुसलमानों से थे, सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, बौद्ध थे, ये तमाम लोग जो है अपनी अपनी राय जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। और एक हमारे जैन के जो साथी आए थे उन्होंने कहा कि आप MMDC मुस्लिम का जो लोगो है सिर्फ माइनॉरिटी के लिए रखें, मतलब इसमें सब लोग आ जाते हैं, तो हम लोग उस पर भी सोचेंगे। और अभी एक साहब ने ये भी बोला कि एक लकड़ी करके जो है वो बड़ी सी लकड़ी बन जाती है, तो मैं उस पर भी कहना चाहूँगा कि अभी फिलहाल जो है MMDC छोटी लकड़ी है, इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा पिलर बन जाएगी और उस पिलर के नीचे बहुत बड़ा छत बनेगा और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग उसमें आ जाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी 2 बातों को खत्म करता हूँ। स्टार्ट। ये जो अल्पसंख्यक दिनाचरण है, ये पहली बार ही मनाया हाँ, ये पहली बार बीजापुर में हमारे इरफान भाई की तरफ से ये शुरू हुआ है और MMDC के बैनर के अंदर जो है ये प्रोग्राम शुरू किए हैं। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों के अंदर जब अगले साल मनाएंगे तो बड़े से बड़े पैमाने पर करेंगे इंशाअल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन। ಇವತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 18ರಂದು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು MMDC ವತಿಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾದವು। ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿದು ಬಂತು। ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ MMDC ಇದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತ ಅನ್ಯಾಯ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಸಿಯುವಂತ ಏನು ಹುನ್ನಾರಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಒಂಟೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಇದ್ದಂಗಿವೆ। ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 2 ಗಾಡಿ, ಒಂದು 3 ಆಟೋ, ಒಂದು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ 5 ಲೋನ್, ಸಾವಿರಾರು ಜನ, 1,20,000 ಜನ ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆಯವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಎಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಉಳ್ಳವರ ಪಾಲಾಗತ್ತಾ ಇದೆ। ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಹಿಂಗಾಗಬಾರ್ದು। ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಸಿಗ್ಬೇಕಾ। ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು। ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಬಹಳ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ, ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಇದು। ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು, MLAಗಳು, ಮಿನಿಸ್ಟರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾವಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದಾಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯ, ಅದರೊಳಗೆ ಮೈನಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಮುದಾಯ 1,20,00,000 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು। ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ। ಇದು ದುರ್ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ। ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಖ್। ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ? ಹೌದು, ಇದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದೋ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ। 1992ಕ್ಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೋದಿಂದ ಏನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ದಿವಸದಿಂದಲೂ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಎಲ್ಲ ಏನೋ ದಿವಸಗಳು ಆಚರಣೆ ಇದೇ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಂದ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ। ಮುಸ್ಲಿಮ್ರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು,
ಬೌದ್ಧರು, ಜೈನರು, ಪಾರ್ಸಿಗಳು, ಸಿಖ್ರು, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಸಮುದಾಯನೇ. ಇವು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅದಾವ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ಯದ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ MMDC ಮುಖಂಡರಿದ್ರು. ತಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ. ಇರ್ಫಾನ್ ಶೇಖ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ MMDC ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನಿಮಿತ್ತ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಏನದ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ತನ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಏನದ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಕೂಡಿ ಏನದ ನಮ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು ನಮ್ಮ ತಲುಪುವಂಗ ತಾವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಯ್ಯೂಬ್ ನಾಟಿಕರ, ಶಾಂತಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇಂಡಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 18 तारीख 12वां महीना 2024 MMDC की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जिस प्रोग्राम का उन्वान है अल्पसंख्यातर डे, दिनाचरण, माइनॉरिटी डे। 1992 में ये UN में अमल में आया है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद आज तक किसी ने इसकी मनाने का, तो इस दिन को मनाने की तो बहुत दूर की बात है। इस बात को किसी के जहन में भी नहीं है कि आज ये दिन मनाया, आज दिन है ये, तो बड़ी अफसोस की बात है। तो मैं MMDC का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। MMDC के जो वे जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने ये कदम उठाया कि आज माइनॉरिटी डे मनाया जाएगा। मनाने का मतलब हमारे जो हुकूक हैं, जो हुकूक की पामाली हो रही है, उस पर फिक्र करने की जरूरत है। मनाने का मकसद ये है कि हमारे हुकूक को जिस तरह नजरअंदाज किया जा रहा है, उसकी अनदेखी की जा रही है, खास करके चाहे वो पॉलिटिकली सरकारें कोई भी आए, मुसलमानों को खास करके अल्पसंख्यातर को नजरअंदाज किया जाता है, उनके हुकूक की कहीं भी बात नहीं होती। मैं MMDC का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं फिर एक बार कि उन्होंने इस माध्यम से एक अच्छा कदम उठाया है कि जब भी अल्पसंख्यातर की बात होगी, MMDC कभी भी पीछे नहीं हटेगी। इंशाअल्लाह ताला हर मुद्दे पर पेश रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और इस टीम में काफी सारे आसपास के करियर के जिम्मेदारान भी हैं, जैसे कि मेरे बाजू में हैं मेरे अजीज दोस्त अयूब नाटेकर साहब। इन्होंने भी हमें हाथ में हाथ मिलाकर के, कंधे से कंधा खड़ा होकर के MMDC का साथ देने की बात कही है और हमेशा खड़े हैं। आने वाले दिनों में MMDC एक बीजापुर शहर में जमीनी हकीकत में जो भी काम आज तक नहीं हुए, इंशाअल्लाह ताला MMDC की जानिब से हर मुद्दे पर काम होगा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी, उनके जो भी रोजमर्रा के मसले मसाइल हैं, उनकी जरूरियात हैं, MMDC उस पर बहुत मेहनत करेगी, काम करेगी इंशाअल्लाह ताला। आज की डेट में 3-4 ऑफिसेस खुलने के कगार पर हैं, लगभग ऑफिसेस का काम खत्म होने आया है। आने वाले 15 दिन महीने में इंशाअल्लाह ताला तीनों ऑफिस में माइनॉरिटी का काम होएगा इंशाअल्लाह ताला। इतनी बात खत्म करते मैं अपनी जगह लेता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज सिद्दीकी, मैं MMDC का एक छोटा मोटा कार्य करता हूं। मेरे लिए सम्मानजनक बात है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और एक उद्देश्य है कि आज हम लोग माइनॉरिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि हमारे सीनियर लीडर इलन उत्साह साहब ने और हमारे शिवानंद साहब ने और बहुत लोगों ने इसकी जानकारी दी है। आर्टिकल 29 जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज,
ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। एक वर्ड है लेकिन आर्टिकल बड़ा है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। उसके अलावा जो आज की डेट में डिस्क्रिमिनेशन, जो मैं बात करूंगा अभी क्या हुआ क्या नहीं उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं कर रहा हूं आज जो माइनॉरिटी की सिचुएशन इस इंडिया, इस देश में है या पूरे वर्ल्ड में चल रही है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में चल रही है कि माइनॉरिटी के खिलाफ एक डिस्क्रिमिनेशन प्रोपेगेंडा चल रहा है। जैसे कि अभी लंग साहब ने कहा कि माइनॉरिटी बोले तो सिर्फ मुस्लिम को फोकस किया जा रहा है या पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्टेट वाइज इनके जो पॉलिटिकल एजेंडे रहते हैं या पॉलिटिकल गेन करने का रहता है। इस गवर्नमेंट में लास्ट 10 साल से स्टेट वाइज जिस माइनॉरिटी का राइट्स वहां पे अच्छा खासा होना चाहिए उस स्टेट को ये लोग चुन के खत्म करें। जैसे कि महाराष्ट्र में कोई और मुद्दा होगा माइनॉरिटीज के लिए, ओडिशा में क्रिश्चियनिटीज के लिए मुद्दा होगा या केरला में क्रिश्चियनिटीज के लिए मुद्दा होगा, कर्नाटक के लिए मुस्लिम मुद्दा होगा, यूपी में मुस्लिम मुद्दा होगा। स्टेट वाइज ये अपने अपने एमपी में दलित विरोधी मुद्दा चलता रहेगा। कुछ ये हाल ही में जितने भी आज एक 10 साल में आप न्यूज देख रहे हो, आपको यही लगेगा कि कहीं पे किसी दलित को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, उसको गोली से मार दिया जाता है। हाथरस में किसी का रेप किया जाता है और उसका नामो निशान, उसका इन्वेस्टिगेशन में नामो निशान नहीं रहता है। ये क्यों हो रहा है? आज जो माइनॉरिटी राइट्स डे हम लोग कुछ लोग मिलके मना रहे हैं क्योंकि आज हम लोग जिंदा है। आज हम लोग जिंदा है इसलिए आज हम लोग माइनॉरिटी राइट्स डे मना रहे हैं। लेकिन अभी ये जो यूनिटी का काम हम लोग अभी बहुत जो भी संगठन माइनॉरिटी के संगठन है, चाहे मुस्लिम संगठन हो या दलित संगठन हो या बौद्ध संगठन हो या जैन संगठन हो या कोई और संगठन है, जैसी अपनी वेदिका आती है, अपना एक जो कमेटी रहती है या एक अपना जो प्लेटफॉर्म रहता है, हम सब एक हैं एक रहेंगे करके जो बात आती है, ये नहीं हो सकता कि जब तक ये टाइम इस सिचुएशन में लोग अगर नहीं बैठेंगे तब तक माइनॉरिटी एक नहीं हो सकती। बोले तो मुस्लिम माइनॉरिटी हम सब एक होंगे, हम माइनॉरिटी के खिलाफ करेंगे। लेकिन माइनॉरिटी में जैसे सभी लोग इरफान साहब ने क्या है या सभी लोग कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये सब लोग आते हैं। तो हम लोगों को ये जो एक प्लेटफॉर्म मिला है और आज इतनी खुशी हो रही है कि इस मंच पर हम लोग सभी लोग अपने विचार या अपने जो सोच हम लोग यहाँ पे रखने जा रहे हैं। ನಾನು ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಂಧುಗಳು ಅವರವರ ಧರ್ಮದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪಿತ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರ ಅದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮರಿಬಾರದು। ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿರ್ಬಹುದು, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜನ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕುಬ್ಜಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। यहाँ पर अल्पसंख्यातर हकಗಳು दिनाचरण मनाया जा रहा है। जैसा कि 92 में ये इजाद हुआ बोल के बोल रहे हैं, तो ये हिसाब से शायद ही कर्नाटक के अंदर पहली बार यहाँ बीजापुर में हो रहा बोल के मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल, तो ये हमारे लिए सबके लिए गर्व की बात है। अल्पसंख्यातर हकಗಳು दिनाचरण है, मुस्लिम बोल के नहीं है, तो सभी लोगों का है ही। तो अल्पसंख्यात में हम सब जने आते हैं तो सब जने मिलकर हमारी एक आवाज़ होकर सरकार, जैसा कि या आज विधानसभा है या लोकसभा है, चर्चा हमारी नहीं हो रही है, तो इसके लिए हम सब एक होकर अगर हम काम करेंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ उठेंगी और हमारे
पुकार सुनेंगे वो बोल के मैं बात करके मेरी बात खत्म करता हूं। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಾನವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಫಾನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರ ಗುರಿ ಏನು, ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ನಡೀತದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ದಾಳಿ ನಡೀತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಕೂಡ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಳಕೆ ಪಡ್ಕೋತಾರ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಡೆದ 1947 ನಡೆದ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆದಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನು ಹಲವಾರು ಘಟನೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ಳಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತ, ನಾವು ಉಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರು ಅದಾರ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಾಜು ಮನೆಯವರ ಮೇಲೆ ವೈಷಮ್ಯ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು. ಈಗ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರ ಇವತ್ತು ವಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ, ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ವಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಇದು ಕಾಯ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು, ನಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬೇಕು. ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಥಾಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಂ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಈ ನಿಜವಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ ಇಂಪ್ರೂಲಿಸಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ನಿರಂತರ ದಾಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಯಾರಂದ್ರ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ವೈರಿಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟ್, ಇಂಪ್ರಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಹಕ್ಕುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗಣ್ಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಯಾರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನ್ನೋ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬಹುತ್ವದ ಬಂದು, ನಾವು ಏಕತ್ವದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಹುತ್ವದ ಬಂದು. ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮಗೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್. ಆ ಗಾರ್ಡನ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ಮಕರಂದವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಇದೆ, ಇದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, 1000 ಮೈಲುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।